அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். விதுரர் பகவானுடைய லீலைகளை எல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேய முனிவரை கேட்டார். அவர் மகத் முதலிய தத்துவங்களுடைய சிருஷ்டியையும் அந்த தத்துவங்கள் எப்படி பகவானை சோஸ்திரம் பண்ணியது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சமோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. தாரித்யுநத்யாருஷபः குருணாம் மைத்ரேயமாசீனமகாதபோதம் க்ஷத்தோபஸ்ருத்யாச்யுதபாவசுத்தः பப்ரச்ச சௌஷீல்யகுணாபித்ருப்தः. விதுர உவாச்ச. சுகாய கர்மாணி கரோதி லோகோ ந தை சுகம் வான்யத் உபாரமம் வா விந்தேத பூயஸ்தத ஏவ துக்கம் யதத்ர யுக்தம் பகவான் வதேன்னஹ. ஜனஸ்ய கிருஷ்ணாத் விமுகஸ்ய தைவாத் அதர்மசீலஸ்ய சுதுக்கிதஸ்ய அனுக்ரஹாயேஹ சரந்தி நூனம் பூதானி பவ்யானி ஜனார்தனஸ்ய தத்சாதுவர்யாதி சவர்த்மசம்னஹ சம்ராதிதோ பகவான் ஏன பும்சாம் ஹிருதி ஸ்திதோ யச்சதி பக்திபூதே ஞானம் ச தத்வாத் இகமம் புராணம். கரோதி கர்மாணி கிருதாவதாரோ யான்யாத்மதந்த்ரோ பகவான்ஸ்த்ரயதீஷः யதா சர்ஜாக்ர இதம் நிரீஹः சம்ஸ்தாப்ய விருத்திம் ஜகதோ விதத்தே யதா புனஸ்வேக இதம் நிவேஷ்ய ஷேதே குஹாயாம் ச நிவృత్త விருத்திः யோகேஸ்வராதீஸ்வர ஏக ஏதத் அனுப்ரவிஷ்டோ பகுதா யதாசீத். கிரீடன் விதத்தே த்விஜகோசுராணாம் க்ஷேமாய கர்மாணி அவதாரபேதைः மனோ ந த்ருப்யத்யபிஷ்ருண்வதாம் நக சுஸ்லோகமௌலேश्चरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकानलोकान् सह लोकपालान् अचिक्लृपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतप्रतीतः येन प्रजानाम् उत आत्मकर्म रूपाभितानां च भितां व्यदत्त नारायणो विश्वश्रुडात्मयोनिः एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य. परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् अभीष्णम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौगात् कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वत्सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रधां गेहरतिं छिनत्ति. मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैः मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाद्ययमासु दत्ते. ताञ्चोच्य सोच्यानविदोऽनुशोचे हरे कथायां विमुखानगेन शिनोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृतावादगतिस्मृतीनाम्. तदस्य कौशारवशर्म धातुः
हरे कथाम् एव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतार प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माणि अतिपूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् सात्वनुगृह्णत कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तः वातरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयामि अनुपूर्वसः। भगवान् एक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुकथावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तथा द्रष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने असन्तं विवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम् अधोक्षजः पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम् आधत्त वीर्यवान् ततो भवन् महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मा आत्मदेहस्थं विश्वं यज्ञं स्तमोनुदः सोऽभ्यं शगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोद् आत्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्दैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तद्वात्विकुर्वाणात् मनोवैकारिकात् अभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानि इन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिः यतः कं लिङ्गमात्मनः कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममे निलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिः
विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणाम् आधात् कालमायांशयो गतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथा संख्यं गुणान् विदुः एते देवा खला विष्णोः कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम् देवाऊचुः नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमाथपत्रं यन्मूलकेतायतयोज्ञसोरु संसारदुःखं बहिरुक्षिपन्ति दातर्यदस्मिन् भवैष जीवाः तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्याम् अत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दःसुपर्णैरुषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपथप्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरुज्यमाने हृदये वदाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्ते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहं इत्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् तान्वैह्य सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अतो न पश्यन्ति उरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाज्ञसान्वीयुरकुण्ठधृष्ण्यम् तथा परेच्छात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकसिसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नम् अधाम यत्र यतोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोऽन्नम् अतन्त्यनूहाः त्वं नः सुराणाम् असि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेजः ततो वयं सत्प्रमुखाय धत्ते बभूविमात्मन् करवाम किं ते
त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. விதுரருக்கு மைத்ரேயரை ஞானோபதேசம் பண்ணும்படி பகவான் ஆக்ஞாபனம் செஞ்சிருக்கார் அப்படிங்கிறத உத்தவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறார். உத்தவர் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு கிளம்பிடுறார். பகவானுக்கு வைகுண்டம் போகும்போது தன்னோட நினைவு வந்ததே அப்படின்னு அவர் அந்த கிருஷ்ண பகவானை நினச்சி அழறார். அவரையே தியானம் பண்ணிட்டுருக்கார். அதுக்கப்புறம் பாகவதர்களுக்குள்ள மிகச்சிறந்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய மைத்ரேயர் இருக்கக்கூடிய இடமான அந்த கங்கா தீரத்துக்கு போனார் அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம். குரு வம்சத்தில் பிறந்தவரான விதுரர் ஹரித்வாரில் மைத்ரேயரை பார்க்குறார், பேசுகிறார். அப்போ அவர் சொல்கிறார், மகரிஷியே, ஜனங்கள்லாம் சுகம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கர்மங்களை எல்லாம் பண்ணுறா. அதனால் துக்கம் மட்டும்தான் ஏற்படுறதே தவிர சுகம் ஒருபோதுமே கிடைக்கிறது இல்லையே. இதனால் இந்த நிலைமை இன்னும் மோசமாக தான் போகிறது. அதனால் சம்சாரத்தில் ஒருவன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன, ஒருவன் எப்படி வாழணும், இதை நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். எந்தவித உபாயத்தால், எந்த முறையினால், எந்த வகையான ஒரு பக்தி தொண்டால் பகவானை ஆராதித்தால் மனசு சுத்தமாகும். பகவான் எப்படி பூமியில் பல அவதாரங்களை எடுத்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை அதனுடைய பராமரிப்பிற்கு உரிய பக்குவமான கட்டுப்பாட்டு விதிகளோடு படைச்சார். பூமியில் அவதாரம் பண்ணி அவர் என்னென்ன காரியங்களை எல்லாம் பண்ணினார். இதிலுமே ஆசை இல்லாத அந்த பகவான் இந்த உலகத்தை எப்படி சிருஷ்டி பண்ணினார். சிருஷ்டித்த ஜகத்தை காப்பாற்றி பிறகு தன்னிடம் லயமடைய செய்கின்றார். அதன் பிறகு சயனம் பண்ணுறாரே. பகவான் ஒத்தர்தான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவர் எப்படி பிரம்மா போன்ற பல உருவங்களை ஏற்றுக்கிறார். கூர்மம் முதலிய அவதாரங்களால் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்படி நன்மைகளை எல்லாம் பண்ணுறார். அந்த பகவான் எந்தெந்த தத்துவங்களை கொண்டு இந்த லோகபாலர்களையும் இந்த லோகங்களையும் லோகாலோக பர்வதங்களையும் உண்டாக்கினார். பிரஜைகளுடைய உருவம், அம்சம், அவர்களுடைய கர்மா, அவரவர்களுடைய பெயர்கள், இவைகளையெல்லாம் எப்படி வெவ்வேறாக பண்ணினார். பல தத்துவங்களை கேட்டு மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது உண்மைதான். இருந்தால் கூட அதெல்லாம் கேட்டு 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 திகட்டி போச்சு. ஆனால் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய கதைகள் மட்டும்தான் போதும் என்ற திருப்தியை ஏற்படுத்துறதே இல்லை. அது சம்சார துக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய குடும்ப அபிமானத்தை போக்கடிக்கிறது. மனிதர்களுக்கு ஒன்று செஞ்ச பாவத்தால் பகவத் கதைகளெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க மாட்டேங்கிறது. ரெண்டாவது, பகவானுடைய வைபவம் என்ன அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் புரியல. லோகத்துக்கு நன்மை செய்வதற்காக அவதாரம் செய்த அந்த பகவானுடைய அதீத செயல்கள் பற்றிய கதைகளெல்லாம் சொல்லுங்கோ, அவர் என்னென்ன பண்ணினார் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் மைத்ரேயர்கிட்ட கேட்குறார். இதை கேட்ட மைத்ரேயர் சொல்கிறார், ரொம்ப நல்ல கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டேள். நீங்கள் வியாச மகரிஷியோட புத்திரர். அப்பேற்பட்ட நீங்கள் பகவத்கதையை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்கறதுல எந்த விதமான ஆச்சரியமும் இல்லையே. மரணத்திற்கு அதிபதியான யமராஜன் ஆணி மாண்டவருடைய சாபத்தால்
வியாசருடைய சகோதரனான விசித்திர வீரியனின் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பணிப்பெண்ணிடம் வியாச மகரிஷி ஒரு புத்திரனை ஏற்படுத்தினார். அவர் யார் தெரியுமா? அது நீங்கள் தான். நீங்கள் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் பாகவதர்களுக்கும் ரொம்ப 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 பிரியமானவராச்சே. அதனால தான் பகவான் வைகுண்டத்துக்கு தான் திரும்பி போகும்போது உங்களை மனசில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுண்டு உமக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணும்படி என்னிடம் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அதனால் பகவானுடைய லீலைகளை ஆரம்பமான அந்த சிருஷ்டி முதல் கிரமமாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சிருஷ்டி எல்லாம் ஆரம்பமாவதற்கு முன்னாடி பகவான் ஒருவர்தான் இருந்தார். அவர்தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடியவராக இருந்தார். ஆனால் பார்க்கறதுக்கு எந்த ஒரு வஸ்துவுமே அப்போ இல்லை. ஏன்னா அவர் மட்டும்தானே இருந்தார், வேற எதுவுமே இல்லையே லோகத்தில். அப்படி இருக்கும்போது வேற எதை அவர் பார்க்க முடியும்? அவரோட மாயா சக்திகள் எல்லாம் அவருக்குள்ள தூங்கின்னு இருந்தது. ஆனாக்க அவரோட சிற்சக்தியான அந்த ஞானம் மட்டும் தூங்கலை, அது பிரகாசமாக இருந்தது. அந்த மாயா சக்தியால் அவர் இந்த லோகத்தை எல்லாம் படைச்சார். காலத்தினுடைய சக்தியால் மாயையில் அடங்கிய 3 குணங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டது. பகவான் தன்னுடைய சக்தியினுடைய ஒரு அம்சத்தை ஒரு விதை போல அந்த மாயா சக்திக்குள்ளே வச்சார். அதுக்கு பேர் தான் ஜிதாபாசம், அதாவது ஜீவன். காலத்தினால தூண்டப்பட்ட அந்த மாயா சக்தியிடமிருந்து மகத்தத்துவம் ஏற்பட்டது. பகவானின் அம்சமான அந்த பீஜம், அதாவது அந்த ஜீவன் நிமித்த காரணமாகவும் முக்குணங்கள் அதனுடைய உபாதான காரணமாகவும் இருக்க, காலம் அதை மெதுவாக அசைக்க பகவானின் கடை கண்ணில் அந்த மகத்தத்துவம் படும்போது அது உருமாறி இந்த ஜகத்தை சிருஷ்டிக்க விரும்பியது. அப்போ அகங்காரம் உண்டாச்சு. அந்த அகம் சாத்வீகம், ராஜசம், தாமசம் என்று 3 வகைப்படும். அந்த அகம் மாற்றமடையும் போது மனசு உண்டாச்சு. சப்தம், ஸ்பர்ஷம், ரூபம், ரசம், கந்தம் ஆகிய வேலைகளை செய்ய அதனுடைய அபிமானி தேவதைகளும் உண்டானார்கள். ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் ஆகியவை ராஜச அகங்காரத்திலிருந்து ஏற்பட்டது. தாமச அகங்காரத்திலிருந்து பூத சூஷ்ம சக்திக்கு மூல காரணமான சப்தம், அதாவது ஒலி உண்டானது. அதனிடமிருந்து பரபிரம்மத்தின் சரீரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆகாசம் ஏற்பட்டது. காலம், பிரகிருதி, பகவானின் அம்சமான ஜீவன் இவைகளுடைய சேர்க்கையினால் உண்டான ஆகாசத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதியான அந்த பகவானோட திருஷ்டி பட்டது. அதுலேருந்து உண்டான ஸ்பர்ஷம், அதாவது தொடு உணர்ச்சி, அந்த உணர்வு வேறு உருவம் அடைந்து வாயுவை ஏற்படுத்தினது. அந்த வாயு வேறு மாற்றத்தை அடைந்து ரூபம் என்னும் ஒரு தன்மாத்திரையை உண்டாக்கியது. அதிலிருந்து தேஜஸ், அக்னி, ஒளி உண்டானது. வாயுவோடு கூடிய அந்த ஜோதிமயமான ஒளி காலம், மாயை, ஜீவ அம்சம் ஆகிய இவைகளுடைய சேர்க்கையினால் ரசத்தை ஏற்படுத்தியது. அதிலிருந்து ஜலம் ஏற்பட்டது. அந்த ஜலம் தேஜஸ், ஒளி, காலம், ஜீவாம்சம் ஆகிய இவைகளோடு சேர்ந்து மாற்றத்தை அடைந்து பகவானுடைய கடாட்சத்தை பெற்று இவைகளினுடைய சம்பந்தத்தால் கந்த குணமுடைய, அதாவது கந்தம்னா வாசனை, பூமியை உண்டாக்கியது.
இப்படி பஞ்சபூதங்கள் ஆகாசத்திலிருந்து உண்டான வாயு, பிறகு தேஜஸ், அதன் பிறகு ஜலம், அதன் பின் பூமி என்று ஆகாசத்திலிருந்து உண்டாகி அவைகளின் குணத்தையும் அடைகிறது. அதாவது சப்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆகாசத்தில் இருக்குது. அப்புறம் தொடு உணர்ச்சி, அது வாயு, காற்று மேலே பட்டால் நமக்கு ஒரு உணர்வு கிடைக்கிறது இல்லையா, அது. அப்புறம் ரூபம், அக்னி. அக்னி ஒரு எரியும் பொழுது அதில் ஒரு ரூபம் தெரியறது நமக்கு. ரசம், அது தண்ணீர். அது ரசம்னா தண்ணி குடித்தா நமக்கு ஒரு டேஸ்ட் தெரியும் இல்லையா, அது. அடுத்தது மணம், பூமி. பூமியினுடைய மண்ணுக்கு ஒரு வாசனை உண்டு, மண் வாசனை அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஆகிய இந்த தன்மாத்திரைகளை எல்லாம் உடையது. ஆகாசத்திற்கு சப்தம் தன்மாத்திரையாருது, வாயுக்கு தொடு உணர்ச்சியும் ஆகாசத்தினுடைய சப்தமும். இப்படி முன்னால் இதிலேருந்து ஏற்பட்டதோ அதனுடைய குணங்களினுடைய தன்மாத்திரைகளையுமே கொண்டது. இந்த மகத் முதல் பூமி வரையில் அதனதன் அபிமான தேவதைகள் 2வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது சாப்டரில் நம்ம 21வது ஸ்லோகத்திலேருந்து ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். விஷ்ணுவின் அம்சபூதங்கள், காலத்தின் மாற்றம், மாயையினுடைய முக்குணங்கள், பகவானின் ஜீவ அம்சம் ஆகிய எல்லா குணங்களும் சேர்ந்து இருப்பதால் இவைகள் எல்லாம் ஒன்றோடொன்று சேராமல் தனித்தனியாகவே இருந்ததால் இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்க அவைகளால் முடியவில்லை. அதனால அவைகள் எல்லாமா பகவானை சரணடைந்தன. தேவதேவனே, உம்முடைய கதாமிருதத்தை பருகியவர்கள் சுத்த சித்தர்களாக மாறி வைகுண்ட லோகம் போகின்றார்கள். சிலர் பரமாத்மாவிடத்தில் கிரமமாக மனதை செலுத்தி மிக்க பலமுள்ள பிரகிருதியை வென்று உன்னை அடைகிறார்கள். அந்த முறை மிகவும் கஷ்டமானது. ஆனால் உம்மை சேவிப்பது மட்டுமே மிக மிக சுலபமானது. இந்த லோகத்தை சிருஷ்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் உண்டு பண்ணப்பட்டோம். ஆனாலும் குணங்களும் சுபாவமும் வெவ்வேறாக இருக்கின்றதால நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேராமல் தனித்தனியாகவே இருக்கிறோம். அதனால் பிரம்ம அண்டத்தை படைத்து உங்களிடம் சமர்ப்பிக்க எங்களால் இயலவில்லை. போகத்தை நாங்கள் எப்படி சமர்ப்பிக்க முடியும்? அன்னத்தை எப்படி புசிக்க முடியும்? ஜீவர்கள் நம் இருவருக்கும் உரிய பாகத்தை கொடுத்து எப்படி தாமும் அந்த அன்னத்தை புசிப்பார்கள்? எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள்தான் காரணம் அல்லவா? உங்களுடைய அனுக்கிரகம் இல்லைன்னா எங்களால் எப்படி சிருஷ்டிக்க முடியும்? அதனால் உங்களுடைய ஞானத்தையும் சக்தியையும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.